یہ جی مجھے تقریباً کوئی 23-24 سال کا عرصہ ہو گیا. میرا بیٹا جو قوت گوئی سے محروم تھا. مجھے جب ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ بچہ نہ سن سکے گا نہ بول سکے گا, میں بڑا پریشان تھا, بہت رویا. میری مسز بڑا روئی. ڈاکٹروں کو دکھایا, انہوں نے بولا نہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتا, جہاں مرضی لے جائیں. پھر مجھے کسی بزرگ نے بتایا کہ بیٹا پریشان نہ ہو, یہ مقدس راگ اکٹھے کیا کرو, آپ کا بیٹا انشاءاللہ آج کچھ تو کل کچھ. وہ آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے. اگر بیٹا نہ بھی باتیں کرتا, میری خوش نصیبی کہ اللہ پاک نے مجھے اس کام کے لیے چنا. تقریباً جی 10-11 بجے تک ہوتا ہے. بعض ٹائم جب زیادہ کام ہوتا ہے میں سارا دن روڈ پہ رہتا ہوں. یہ جی میں جتنے بھی قرآنی اوراق اکٹھے کرتا ہوں ان کو قرآن محل میں بھیجتا ہوں. ہماری جو قرآن پاک شہید ہوتے ہیں ان کو ہم جلد بندی کروا کے دور دراز علاقوں میں بھیجتے ہیں. اس دفعہ میں نے رمضان میں 250 قرآن پاک میں نے کراچی سندھ میں بھیجا ہے. قرآنی اوراق اللہ نبی کے نام سپارے وہ میں سارے بیٹھ کے نا تو میں نکال رہا تھا. ماں بیٹی واق کر رہی تھی تو مجھے کہتی ہے کہ انکل آپ اچھے خاصے ہیں تو یہ آپ کوڑا کیوں پھوڑ رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو یہ قرآنی اوراق ہے, یہ اللہ نبی کا نام ہے. تو میں نے اس کو بتایا تو وہ بچی کانپنے لگ گئی. کہتی ہے امی ہمارے قرآن کے ساتھ ایسے بھی ہو رہا ہے. گلی محلوں سے لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ اٹا کٹا ہو کے یہ کاغذ کٹھے کرتا ہے, مگر میں تو اپنے رب کو راضی کر رہا تھا, مجھے کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی. السلام علیکم ناظرین, لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ مرزا. آج کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. آج آپ کو آپ کی ملاقات پاکستان کے اسلام کے عظیم ہیرو سے کروائیں گے جن کا کام بہت ہی شاندار ہے, جن کو سلوٹ بھی کریں تو کم ہے. وہ مقدس اوراق یعنی کہ جو شہید قرآن پاک ہوتے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں. ان کی تمام سٹوری کہ انہوں نے یہ کب سے شروع کیا, ان کو کیسے خیال آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. انکل سے ایٹ لیسٹ ہماری ملاقات ہو ہی گئی. یہ کام کب سے شروع کیا؟ یہ جی مجھے تقریباً کوئی 23-24 سال کا عرصہ ہو گیا. میرا بیٹا جو قوت گوئی سے محروم تھا تو مجھے جب ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ بچہ نہ سن سکے گا نہ بول سکے گا, اس کے دماغ کے پٹھے ڈیڈ ہیں, تو میں بڑا پریشان تھا, بہت رویا. میری مسز بڑا روئی. ڈاکٹروں کو دکھایا, انہوں نے بولا نہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتا, جہاں مرضی لے جائیں. پھر مجھے کسی بزرگ نے بتایا کہ بیٹا پریشان نہ ہو, اللہ کی ذات ہے, سب سے بڑا ڈاکٹر اوپر بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تم یہ مقدس راگ اکٹھے کیا کرو, آپ کا بیٹا انشاءاللہ آج کچھ تو کل کچھ. وہ آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے. اگر بیٹا نہ بھی باتیں کرتا, میری خوش نصیبی کہ اللہ پاک نے مجھے اس کام کے لیے چنا. لاکھوں میں دنیا آتی ہے, لاکھوں میں جاتی ہے, کسی کا دھیان اس طرف نہیں ہے. بے حرمتی لوگوں سے ہوتی ہے, مگر میں کہتا ہوں میرے ہاتھ سے بھی بے حرمتی نہ ہو. میں ایک نیک کام کر رہا ہوں, میں باوضو ہو کے یہ کام کرتا ہوں. میرے بچے بھی میرے ساتھ جاتے ہیں. انکل جی کب نکلتے ہیں صبح فجر سے لے کر کب تک آپ کام کرتے ہیں؟ تقریباً جی 10-11 بجے تک ہوتا ہے. بعض ٹائم جب زیادہ کام ہوتا ہے میں سارا دن روڈ پہ رہتا ہوں. جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا, تو آج مجھے زیادہ تھا, میں کام کر کے اب ان کو چھوڑ کے رات کو اب میں گھر پہنچا ہوں. انکل جی یہ آپ کی جو آپ نے بائک بنائی ہوئی ہے, اس میں سارا مقدس اوراق وغیرہ آپ بھرتے ہیں, پھر اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں, کہاں محفوظ کرتے ہیں؟ یہ جی میں جتنے بھی قرآنی اوراق اکٹھے کرتا ہوں ان کو قرآن محل میں بھیجتا ہوں. روزانہ کی بنیاد پہ میں اپنے گھر میں نہیں رکھتا. جیسے ہی میں اکٹھے کرتا ہوں ان کو بوریوں میں ڈال کے آگے اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. پھر جو ہماری جو قرآن پاک شہید ہوتے ہیں ان کو ہم جلد بندی کروا کے نیے کر کے ان کو دور دراز علاقوں میں بھیجتے ہیں. اس دفعہ میں نے رمضان میں 250 قرآن پاک میں نے کراچی سندھ میں بھیجا ہے. لاہور میں بھی کافی لوکیشنوں میں بھیجا ہے. جو لوگ ہدیہ نہیں دے سکتے ان کے لیے میری طرف سے گفٹ ہوتا ہے. یہ پوجا پیر قبرستان ایک لوکیشن میری ادھر ہے, ایک میری شالہ باغ میں ہے, اور ایک میری کراچی والا اور انڈیا والا پھاٹک کے درمیان مسجد ہے. ادھر میں نے شرٹ ڈال کے جگہ بنائی ہوئی ہے, ادھر بھی گاڑی آتی ہے قرآن محل والوں کی. اور شالہ باغ میں میرے پاس 4 گیلری ہیں, ادھر بھی میں اکٹھے کرتا ہوں. ماشاءاللہ اونچی گیلری ہیں, ادھر جمع کرتا ہوں. ابھی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہم لوگ اتنی مصروف زندگی میں اپنی زندگی کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ جن کی کائنات ہے ان کی دی ہوئی تحفتاً جو ہمیں کتاب ہے ہم اس کو بھی نہیں ہم سنبھال سکتے. اس بارے میں آپ کیا دیکھیں جی, قرآن پاک ہماری بہت مقدس کتاب ہے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, تو اس کو ہم لوگ بھول گئے ہیں. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں, جب قرآن کو ہم پیچھے کر دیں ہماری باتوں کا کیا فائدہ. قرآن پاک کو جب گلیوں میں ہم رکھ دیں گے تو پھر تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے, پھر تو یہ مقصد ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہیں, لوگوں نے مسجدوں کے باہر سیوریج لائنوں کے اوپر
बड़े बड़े ढक्कन होते हैं, उसके ऊपर कुरानी वराक रखे होती हैं, तो दिल दुखता है। कुरान पाक लोग के खंभों के बीच में रख जाते हैं। यकीन करें कि मैं ऐसी ऐसी लोकेशनों पे गया हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। मैं कहता हूँ अल्लाह रब्बे करीम, कुरान पाक का ज़ुम्मा तेरे पास है, मगर तुमने हम जैसे ना चीज़ बंदे तुमने चुने हुए हैं, तो ये तो हम तो कर रहे हैं, मगर ये जो लोग ये बेहुरमती करते हैं इनको भी ख्याल करना चाहिए। ये मेरा खाली बूटे का काम नहीं है, ये काम हर एक का है। इस वक्त मैं अंकल जी के घर मौजूद हूँ। मज़ीद हम बात करते हैं, सवालात का आगाज़ करते हैं। अंकल जी, आपने ये जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला का ये समझ लें कि एक गिफ्ट है जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। इस काम के लिए स्पेशल आपको मुख्तस किया। इस चेन में आपके बच्चों के अलावा कोई और लोग भी शामिल हैं? मेरे साथ पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मेरे साथ लोग मिले हुए हैं। लोग कुरानी वराक इकट्ठे करके मुझे वीडियो बना के भेजते हैं। मैं कहता हूँ मेरी खुश नसीबी है कि मेरे साथ कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, हर शहर में जो नौजवान बच्चे हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मुझे भेजते हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे साथ ये दोस्त मिले हैं। मेरा काम माशाल्लाह ज़्यादा वसी हो गया है। तो ये ऐसा है कि जो लोग इस काम को अपनाएंगे उनकी आखिरत संवर जाएगी। नस्लें की नस्लें बर्बाद हो रही हैं, लोग नशों पे लगे हुए हैं। अब नहर में हज़ारों के साथ लोग नशा खा रहे हैं, तो मैंने उन नशइयों को भी अपने साथ लगा लिया है। मैं एक दिन जाकर उनके पास रोया। मैंने बोला ये तुम खबर आ कि जो बेहुरमती करते हो ना, इसके ऊपर अल्लाह नबी का नाम लिखा होता है। खुदा के वास्ते ये जो तुम ये काम छोड़ दो, इस काम को अपनाओ। ये जो जहर का टीका तुम रोज़ाना लगाते हो ना, तुझे पता है कि कल की सुबह होनी है कि नहीं होनी। खुदा के वास्ते काम को अपनाओ। अब देखें कि मैंने पगड़ी नहीं बांधी हुई, एक नशई को मैंने पगड़ी बांध दी है। वो मुकद्दस वराक इकट्ठे करता है, और बाकी भी सारे मेरा इंतज़ार करती हैं। जब मैं जाता हूँ अखबारें इकट्ठी करके सड़कों से शापर में डाल लेते हैं। मुझे कहते हैं कि चाचा जी आपने हमें अच्छे काम पे लगा दिया है। तो मैं तो अपने आपके ये चैनल के इत्तेफाक में सबको यही पैगाम दूंगा कि कुरान पाक की खिदमत करें। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकती हैं। सुबह में जब आपने देखी कि कुरान पाक है, उसका फिर आपने क्या किया और फिर उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स? मैंने जब वो कुरान पाक मैंने गुलाफ से निकाला, तो मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया जिसने उसको गुलाफ में पर्दे में रखा। तो मैंने कहा ऐ मेरे रब्बे करीम, उसको भी तंदुरुस्ती देना। देखें उसने ये तो नहीं ना किया कि उसे वैसे फेंक के उसने पर्दे में डिब्बे में रख दिया। मैंने उसको निकाल के चूम के सीने से लगा के फिर मैंने उसको अपने पास रख लिया। जितने कुरान पाक होते हैं ना, मैं वो आगे नहीं भेजता। तो अल्लाह ताला ने आप पे इतना करम कर दिया है, इसके अलावा आप क्या करते हैं? आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हाँ जी, मेरा जी माशाल्लाह, मैं इसका दिमाग कंट्रोल का मेरा काम है। जो दिमाग लकड़ी को खाती है उसकी मैं ड्रिल करके दवाई डालता हूँ। दूसरे नंबर पे आज डंगी मच्छर है, वो मेरी यूके की दवाई है। जब स्प्रे कर देता हूँ 3 माह तक मच्छर घर में आता ही नहीं है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब हुकूमत ने शील्ड दी थी 2011 में, जब बहुत ज़्यादा लोग वफात पा गए थे ये डंगी से। तो मेरी कारकर्दगी देख के उन्होंने मुझे शील्ड दी थी। मैंने बड़ी मेहनत की थी उस वक़्त। ये आज़म मार्केट, ये हार रोड की मार्केटों में मैं स्प्रे करता था। अगर कोई पैसा देता था मैं ले लेता था, जिसके पास नहीं थे मैं फ्री करता था। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि स्टार्ट में जब लोगों के पास लोग मुझे देखते थे तो कहते थे कि अच्छा खासा अच्छे घर का लगता है, लेकिन ये रद्दियाँ उठा रहा है, तो उनको इल्म नहीं था। इस बारे में क्या कहें? मैं एक दिन ना एक सोसाइटी थी, तो उधर एक कूड़े के ढेर के ऊपर किसी ने एक बैग फेंका हुआ था। जब मैंने वो बैग सारा खाली किया ना, उसमें से हड्डियाँ थी और खाने पीने की बदबूदार चीज़ें थी। ज़ाहिर जब एक चीज़ ख़राब हो जाती उसमें स्मेल आनी है। उसमें कुरानी वराक, अल्लाह नबी के नाम, सपारे, वो मैं सारे बैठ के ना तो मैं नका रहा था। माँ बेटी वाक कर रही थी, तो मुझे कहती है कि अंकल आप अच्छे खासे हैं, तो ये आप कूड़ा क्यों फोड़ रहे हैं, इधर से क्या नका रहे हैं, आपको काम करें कुछ अच्छा सा। मैंने कहा बेटा ये देखो ये कुरानी वराक है, ये अल्लाह नबी का नाम है, ये रोज़ा मुबारक बना हुआ प्लेट थी एक, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी मेरे पास मौजूद है। तो मैंने उसको बताया तो वो बच्ची कांपने लग गई, कहती है अम्मी हमारे कुरान के साथ ऐसे भी हो रहा है। गली महलों से लोग बातें करते थे कि ये अट्टा कट्टा होके ये कागज़ इकट्ठे करता है,
ये बोतलें इकट्ठी करता है, मगर मैं तो अपने रब को राज़ी कर रहा था, मुझे किसी को कोई परवाह नहीं थी। क्या था कि मदरसे में तो उधर से छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े प्यारे बच्चे थे, उन्होंने बोरियाँ, उतनी उनकी उम्र नहीं जितनी बड़ी बोरी वो बच्चों ने उठाई है, वो अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी। मैं बेटा ये बोरी कैसे उठाई है? कहता अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है। तो मेरे गाड़ी में रखी उन्होंने, फिर मेरे साथ हाथ मिलाया, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि देखें ये छोटे छोटे 4-5 साल का बच्चा है, तो इंशाल्लाह जब इनको इस चीज़ की हम तरबियत देंगे ये मज़ीद आगे जाके इस काम को और नखार पैदा करेंगे। तो मैंने उन बच्चों को सलूट किया है, मैंने कहा बेटा मुझे बड़ी खुशी हुई है आपको मिल के। तो इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी पूरी स्ट्रगल करूँगा। मैं मस्जिदों में जाता हूँ, लोगों को इस काम पे लगा रहा हूँ कि ये मेरा काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। अंकल बूटा यानी अंकल का आप भी साथ दीजिए, जहाँ पर भी हैं आज से आप ये प्रॉमिस कीजिए कि मुक़द्दस और राग को आप महफूज करेंगे, और अगर कुरान पाक है तो उसको रिन्यू करवाएं, उसको प्रिजर्व करें और उसको कुरान महल में पहुँचाएं, या अंकल बूटे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।